उस समय के हालात किवें घटना वापरी, किवें भाई साहब का जिहड़ा खोपड़ उतारिया गया, आपां डिटेल दे विच देखांगे कि नाले सानूं उस तों की सिੱਖਿਆ मिलती है ते नाले असीं अपना जीवन भाई तारू सिंह जी वर्गा बना सकीए। ये सारा आपां अगले सैशन च विचारांगे। इस करके बेनती है कि पहले सैशन की जिहड़ी क्लास है ये आपां करीब 1 बजे तक नहीं चलेगी, फिर 2-3 मिनट का आपां ब्रेक लैके उस तो बाद नाल दी नाल ही तुहानूं लिंक आ जाएगा ते तुसीं उस लिंक ते क्लिक करके फिर दोबारा जुड़ना। दोबारा फिर बेनती है कि हुण जिहड़ी क्लास चलेगी ये सावन महीने की जो संगरांद है उहदे नाल संबंधित सतगुरां दा जो उपदेश है उहदे ते होएगी कुछ 25 मिनट या आधा घंटा। फिर उस तो बाद जो क्लास आपां लीव कर दी है उस तो बाद तुहानूं एक लिंक आ जाएगा WhatsApp ग्रुप के उपर, तुसीं उहदे ते फिर क्लिक करके दोबारा जुड़ना है, जिस विच आपां बाबा बंदा माफ करना भाई तारू सिंह जी शहादत बारे विचार करनी है। सो ये बेनती सारी संगत ने प्रवान करनी। दोबारा फिर बेनती कर देवांगे जो संगत होर जुड़ जाएगी। करिए जी स्टार्ट। ओके। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी जुड़ बैठे हो इस क्लास दे विच सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन बख्शिश किया होया उपदेश 12 माह। साध संगत इत्थे भारत वर्ष के अंदर ना बड़े समय तो, क्योंकि हिंदुइज्म है ज़्यादा, तो ये गल मनण विच आउंदी है, कहा जाता है कि जदों संगरांद आउंदी है ना, जिन्हों संक्रांति कहते हैं, भाव जदों सूरज अपनी एक रास नूं छड्ड के दूसरी रास दे विच प्रवेश करता है तो उन्होंने संक्रांति कहते हैं। तो इहदे नाल रुੱਤ दा जिहड़ा वो बदलाव हुंदा है। तो आप जी नूं पता है 12 महीने हैं तो 6 रुੱਤਾਂ हैं, तो 2 महीने एक रुੱਤ दे हुंदे आ। जिवें पिछली जिहड़ी गर्मी लंघी है तो वो गरीखम रुੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 महीने सन, जेठ ते हाड़। तो हुण इस तो बाद जिहड़ा है ना ये आरंभ हुई है वर्खा की रुੱਤ। तो इस रुੱਤ दे विच जो है 2 महीने आने आ। पहला जिहड़ा आपां हुण विचारना है सावन का, फिर उस तो बाद भादरों का महीना, ये 2 महीने जिहड़े आने आ। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने बड़ी वड्डी बख्शिश की है कि जिथे सतगुरां ने बख्शिश की है ना कि संसार के नाल भी साडा नाता होना चाहिए है, ते पर समाजिक रीतियां कई बार इस तरह दी हो जांदियां सन जिहदे नाल मनुख परमात्मा नालों टुट जांदा सी ते जीवां दे नाल जां बंदियां दे नाल जुड़ जांदा सी। पुराने समय भी ये मन्निया जांदा सी कि जदों संगरांद का महीना आउंदा सी ते ज़्यादातर जिहड़े लोग हुंदे सन वो पिंड दे विच जां कोई वड्डा विद्वान पंडित हुंदा सी, उहदे चरनी ला के तो उपदेश फलादेश सुनदे सन। ते साडे लई ते सतगुरां ने उपदेश यही दिता कि सब तो वड्डा जिहड़ा वो सतगुरु है, तो सतगुरु के चरणों के विच ही अरदास करनी है, सतगुरु कोलों उपदेश जिहड़ा वो सरवण करना है। तो इस करके सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी ने मंजी साहब, आप जी जो दरबार साहब अंमृतसर जाते हो ना, मंजी साहब के नेड़े ही एक थड़ा साहब बनया होया। उस जगह के उत्ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बैठे सी ते बाबा बुढ़ा जी ने संगत ने कहा कि सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने कहो बाबा जी आप जी कि सानू जिहड़ा है ना 12 माह का उपदेश बख्शिश करो। असी किसी पंडित के कोलों जिहड़ा उपदेश नहीं सुनना, असी तुहाडे कोलों सुनना है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने बेनती करो। तो संगत की गल मन के बाबा बुढ़ा जी ने फिर जिहड़ा है फलादेश जो 12 माह माझ राग दे विच है ये उचारण किया। भावें कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का एक 12 माह तुखारी राग विच भी मिल जाता है, वो महंगी बाणी है। तो सतगुरां नूं सिखां ने कहा कि सतगुरु ऐसी बाणी आप जी बख्शिश करो जिहड़ी आम सुभाविक ही मनुख भावें कोई हल वाह रहा होवे, भावें कोई अपने घर का कारज कर रहा होवे, ते भावें कोई किसी तरह भी अपनी दुकान से कारज कर रहा हो, कन्नां दे विच बोल पैण ते उहनूं सहजे ही सखैन समझ आ जाए, ऐसी बाणी जिहड़ी वो सानूं बख्शिश करो। कि गुरु नानक साहब की बाणी महंगी बाणी है, कृपा करो। तो फिर सतगुरां ने उपदेश मन करके जो सिखां ने बेनती की, उस बेनती नूं मन के ते 12 माह दे जिहड़ी आ बाणी ये साडी झोली विच पाई है। बड़ा पावन उपदेश सतगुरां दा, आओ इस नाल जुड़िए। सतगुरां ने बख्शिश की है। सतगुरु सब तो पहला इस सावन के महीने की जिहड़ी शुरुआत हुई है ना, वर्षा बड़ी हुंदी है
क्योंकि सारे थाई जिन्ना भी सारी बनस्पति सुक जाती है, बुरा हाल जीव जंतुओं का होंदा है, ते सारे छप्पड़ टोबे नाले सारा कुछ सुक जाता है। ऐसे हालात बन जाते हैं। 2 महीने गर्मी पैना कोई छोटी गल नहीं होंदी। ते फिर उस तो बाद जदों ये बरखा की रुत शुरू होंदी है तो फिर जिन्ने भी पशु पक्षी सारे मौलते हैं, खिड़ते हैं, तो उन्होंने आधार बना के सतगुरां ने यह बख्शिश की है। सतगुरु बख्शिश करते कहते सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। सावन के महीने दे विच ये सरसी का अर्थ लिखा तां है क्योंकि सुखैन समझ आ जाए। सरसी का अर्थ सा रस, भाव रस ना भरी हुई, भाव जो खिड़ी हुई रूह है जिहदे मन दे विच एक उछाला एक प्रेम जिहड़ा पैदा होया ते जिहड़ा सਦੀवी तौर ते खिड़िया होया मनुख है ना, उन्होंने आपां सरसी जिहड़ा है सतगुरां ने इत्थे शब्द वरतिया कि सावन सरसी कामनी। ते हुण कामनी का अर्थ जिहड़ा हुंदा है औरत हुंदा है। ते इत्थे असीं जिहड़ा अर्थ वो जीव इस्त्री करांगे वो किवें, क्योंकि सतगुरां ने कहा है कि इस जग में होर सारे जिहड़े जी जंतु आ वो औरतां रूप हैं, ते इस जग में पुरख एक है। वो पुरख कौन है? अकाल पुरख परमात्मा। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। असीं जिन्ने भी जीव है ना संसार दे उत्ते कार विहार जिन्ना कुछ भी कर रहे हैं, असीं सारे दे सारे जिहड़े उस परमात्मा दी जीव इस्त्रियां भाव जिवें, क्योंकि जो पति का जो भी हुक्म हुंदा है स्त्री नूं करना पैंदा है, करदी है, हुक्म दे विच रहिंदी है। तो इसी तरह असीं परमात्मा दी इस्त्रियां ते जिवें जिवें वो सानूं चला रहा ते असीं चल रहे हैं। इस करके सतगुरां ने ते शब्द जिहड़ा ना कामनी वरतिया, सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। परमात्मा दे नाल जिहड़ा है ना प्यार, उस प्यार दे नाल ही मनुख दा हिरदा जिहड़ा खिड़दा है, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ रस आउंदा है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਜਿਹੜਾ जीव है वो प्रसन्न रूप हो करके संसार च विचरदा है। जिवें वनस्पति मौल जाती सावन के महीने दे विच खिड़दी है, हरी भरी हुंदी है, ते इसे तरह मनुख भी जिहड़ा है ना वो गुरु के नाम दे नाल बाणी दे नाल जुड़ करके गुरु दे नाल प्रेम प्यार पा करके ते गुरु के चरणों के विच अरदास करके गुरु के नाल अपना जीवन जिहड़ा है गुरु के लेखे ला करके ते वो भी फिर सरस जाता है, भाव वो रस सहत हो जाता ते खिड़ जाता है। उन्होंने किसी तरह का कोई दुख नहीं व्यापदा, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई झोरा नहीं रहिंदा, वो खिड़िया होया रहिंदा है। इस करके सतगुरु जी बख्शिश करते सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग एक नाम आधार। ते उन्हां मनुखां दा ना मन ते तन दो चीज़ां है, पहला शरीर तन ते एक है मन, साडा अंदरला हिरदा। मन तन रत्ता, रत्ता का अर्थ हुंदा है साध संगत रंग जाना, पूरे तरह एक रंग दे विच डुब जाना, उन्होंने कहते रत्ता होया, रंगिया होया। मन तन रत्ता सच रंग, फिर किहड़े रंग दे विच? सच्चे रंग दे विच। सच्चा रंग किहड़ा है? गुरबाणी दा, नाम दा, भजन बंदगी दा, कीर्तन दा, कथा दा। ये सारा रंग जिहड़ा है ना सच्चा सच्चा, इस रंग दे विच मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। ते एक परमात्मा का सिर्फ नाम ही उस मनुख का आधार रह जाता है, होर किसी ते वो भरोसा या विश्वास नहीं करता। सो कहने तो भाव कि सतगुरां ने ये जो शब्द वरतिया है ना कि जे मनुख ने अपने जीवन दे विच अगे वधना है उहदे वास्ते उहनूं नाम दे नाल जुड़ना पवेगा। ते नाम दे नाल जुड़न दे नाल की होएगा? वो अंदरों हिरदे दे विचों खिड़ जाएगा ते उहनूं ना शरीरक दुख तन मन दोवें जिहड़े उहदे शांत हो जाणगे, चिंतावां झोरे सारा विख्या जिहड़ी खत्म हो जाएगी। मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार। जदों एक परमात्मा के नाम दे विच उन्हें आसरा लै लिया, भाव आधार का अर्थ हुंदा है आसरा। जो परमात्मा के नाम का आसरा उन्हें लै लिया मनुख ने, फिर वो सारे तरह के जिहड़े विघ्न नाश हो जाएंगे। फिर सतगुरां ने बख्शिश की बिखिया रंग कुड़ाविया दिसन सभे शार। बिखिया का असल में साध संगत अर्थ हुंदा है जहर, जिवें आप लिखिया है ना बिखिया का अर्थ जहर। हुण जहर की तुलना सतगुरां ने दिती है माया दे नाल कि ये जिहड़ी माया है ना जिन्नी भी संसार दे विच इहदे विच माया तो भाव पैसे नहीं आ जाते, घर बार ते धीआं पुत्तर सारा कुछ माया ही है। जिन्ना भी कुछ असीं अपनी अखां दे नाल देख रहे हैं ये सारा माया ही है। ते ये सारा माया जिहड़ी है इनू जहर के नाल सतगुरां ने तुलना की है कि ये जहर है। बिखिया रंग कुड़ाविया दिसन सभे शार। हुण जिहड़े मनुख परमात्मा के नाम नाल जुड़ जाते आ, जिन्हां नूं पता लग जाता कि हरि ही सारा करन करावनहार है,
ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜਾਵਿਆ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਢੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜਾਵਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਇਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਸ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਹ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਬੀਹਾ ਉੱਡਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਬੀਹਾ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬੀਹਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਖਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਬਬੀਹਾ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਬੀਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਥ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਣ ਤੇਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਤੇਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते आ, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते कि जिवें बरखा रुत आउण दे नाल सारी बनस्पति हरी हो जाती है, जंगल नूं हरी करदा है बरखा दी रुत, उस तरह ये परमात्मा जिहड़ा है ना, ये सारे कण कण दे विच अपनी सत्ता जिहड़ी है ना, अपना नाम रूपी जिहड़ी सत्ता उहदी वरत रही है, उहदा हुक्म जिहड़ा वरत रहा है, उहदे नाल सारे संसार नूं चला रहा है। वाण तिरन प्रभ संग मौलिया, किहदे नाल? परमात्मा दे नाल मौलिया है। सारा संसार परमात्मा तो उत्पन्न है, इस करके सतगुरां ने शब्द वरते वाण तिरन प्रभ संग मौलिया, समरथ पुरख अपारो। किवें दा है? प्रभु समरथ है, पुरख है, पुरख रूप हो करके वरत रहा है, क्योंकि सारियां दा करन करावन उही है, इस करके पुरख रूप हो करके वरत रहा है। पुरख अपार, वो बड़ा विशाल है, छोटा जिहा नहीं है, उन्हें कई ब्रह्मांड बनाए, फैलिया होया है। इस करके सतगुरां ने शब्द वरते दसन वास्ते कि वो परमात्मा किवें दा है, जिहदी असीं नाम दी अमृत दी बूंद अपने हिरदे च लैनी है। ਉਹਦੇ बारे दसिया कि वाण तिरन प्रभ संग मौलिया, समरथ पुरख अपार, हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। इत्थे सतगुरां ने बख्शिश की है कि हर किसी का मन परमात्मा नूं मिलनों करदा है। हर कोई चाहुंदा है कि मेरे मन दे विच शांति आवे, मेरियां चिंतावां दूर हो जाण, मेरे कर्म चंगे हो जाण, मैनूं गुरु दा मिलाप हो जाए, मैनूं सत संगत दा मिलाप हो जाए। पर सतगुरां ने इत्थे शब्द वरतिया है कि कर्म मिलावन हार। साथ संगत कर्म शब्द जिहड़ा ना, इहदे नाल सिहारी लगी हुई है, ते इस करके ये अरबी भाषा का जिहड़ा शब्द है, ते यह अर्थ हुंदा है, कर्म का अर्थ है मेहर कृपा। एक कर्म जिहड़ा है ना, जिहड़ी कर्म फिलोसफी अपने विच है, भाव हिंदुस्तान की धरती ते, वो जिहड़ा कर्म शब्द है ना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कर्म करते हैं। पर इत्थे कर्म ਦੇ ਮੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ अर्थ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, कि हर कोई परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा है। हर मिलने नूं मन लोचदा, परमात्मा नूं मिलनों लोचदा है साडा मन। ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਰੂਪੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। पर मिलता किवें है? कर्म मिलावन हार, उहदी किरपा दे नाल, उहदी मेहर दे नाल जिहड़ी प्राप्ति है। ते इत्थे ये नहीं कि असीं हुण किरपा दी उडीक करिए ते कर्म करना ही छड्ड दईए, क्योंकि गुरसिੱਖੀ दे विच साध संगत दो गल्लां कर्म ते किरपा, ये दोवें बराबर चलदे। कर्म करांगे ते किरपा की प्राप्ति होएगी, ते किरपा होएगी ते कर्म करांगे। ये दोवें चीज़ां एकदम सतगुरां ने बराबर रख दित्तियां कि भाई सिक्खा तू कर्म कर ते नाल ये भी गुरु अगे अरदास करके साडे उत्ते मेहर होवे, तेरी कृपा होवे, ते नाल तू कृपा दी जदों तेरे ते बख्शिश होगी, फिर तेरे कर्म होर चंगे हो जाणगे ते तैनूं गुरु की प्राप्ति होवे। इस करके सतगुरां ने बख्शिश की है। सतगुरु कहंदे हर मिलने नूं मन लोचदा, कर्म मिलावन हार, जिन्नी सखीए प्रभ पाया हो तिनके सदबलार हो। उन्हां दा वर्णन कीता। पहलां सतगुरां ने वर्णन कीता सी परमात्मा किवें दा, ते हुण वर्णन कीता जिन्हां नूं मिल गया वो किवें दे हन। सतगुरां ने बख्शिश की जिन्नी सखीए प्रभ पाया हो तिनके सद बलिहार, जिन्हां नूं परमात्मा मिल जाता है ना, उन्हां दा बलिहार नहीं जाना चाहिए। उन्हां दा जीवन उच्चा सुच्चा हुंदा है, वो चढ़दी कला वाले हुंदे आ। जिवें हुण आपां अगली क्लास दे विच मैं फिर दस जावां कि आपां आप जी जदों, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया, फिर उस तो बाद आपां कुछ 3-4 मिनट की रेस्ट लै करके, हाँ जी 1:10 के उत्ते असीं जिहड़ी है ना दूसरा सैशन वो शुरू करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ जी की ਜਿਹੜੀ शहादत है ना, कर्म मिलावन हार किवें दे ਹਨ, जिन्हां दे कर्म चंगे हो गए, जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्नी सखीए प्रभ पाया, जिन्हां ने प्रभु नूं पालिया, उन्हां दा जीवन किवें दा सी। ते आपां उन्हां बारे जिहड़ी विचार करनी है भाई तारू दूसरे सैशन दे विच, भाई तारू सिंह जी दे जीवन। 1:10 ते तुसीं ये दोबारा जिहड़ी क्लास है ना वो अटेंड करनी है। सो सतगुरां ने बख्शिश की है कि जिन्नी सखीए प्रभ पाया हों तिनके सद बलिहार, उन्हां दा जीवन बड़ा उच्चा सुच्चा हुंदा है, जिन्हां नूं परमात्मा मिल जाता है। वो सਦੀवी तौर पर उहदे विच टिके रहिंदे हन, ते वो सारा कुछ मिलदा किवें है? वो कर्मां दे नाल नहीं, वो कृपा दे नाल प्राप्ति हुंदी है। कर्म करके हंकार हो जाता है, पर कृपा दे नाल जिहड़ी है ना अरदास करन दी जाच आउंदी है। इस करके सतगुरां ने कहा उन्हां तो मैं बलिहार नहीं जाना है, जिन्हां सखियां ने, जिन्हां ने गुरमुख जना ने, जिन्हां प्रभु दे प्यारियां ने वाहिगुरू नूं पालिया है, मैं उन्हां तो बलिहार नहीं जाना है। नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार। हुण सतगुरां ने बख्शिश की है, अरदास करन दी जाच दसी है। देखो एक एक पंक्ति दे विच सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਚ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹਰਚੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਹ ਯੁਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਚੌਹ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਭੱਟਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਸਾਵਨ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਨਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਲ ਚ ਪਾਉਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲਏ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ। ਦੁਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਹਾਗਣ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 1:10 ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1:10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत आप जी जुड़ गए हो। होर ਸਿੰਘ एक दो जुड़ जान, फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं। जल्दी जो जल्दी आप जी नाल ही सुनेहा दे दिया करो ਜਿਹੜੇ आप जी ਦੇ फ्रेंड ਹਨ, रिश्तेदार, परिवारक मैंबर ਹਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, क्योंकि कई बारी बंदा भुल जाता है। तो फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ आरंभ कर लिया करिए। स्लाइड शो नहीं हुई ऊपर। कैमरा म्यूट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा ही महान दिन है। भाई तारू सिंह जी की शहादत, जो उन्हों का पवित्र जीवन आप विचारना है। आप जी ने एक स्लाइड शो हो रही होएगी, आप उस स्लाइड के नाल ही लगातार जिमें जिमें हालात बने, उन्हों का जीवन किवें दा सी ते किवें उन्होंने शहादत प्राप्त की, ते साडा अपना की फर्ज बनता है। ये आप सारा ही अज दे इस जिहड़ी क्लास है इहदे विच आपां विचारन की कोशिश करनी है। सो सब तो पहला सारी संगत नूं बेनती है कि जल्दी तो जल्दी जुड़ो। चलो जी आरंभता करते हैं जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत, इन्ह 18वीं सदी की जिहड़ी ये दास्तान है, 18वीं सदी जिवें हुण 21वीं सदी चल रही है ना, 18वीं सदी की दास्तान है। ते उस समय हालात किवें दे सन वो विचारन वास्ते सानूं थोड़ा जिहा पिछे जाना पएगा। जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ज्योति जो समा जाते हैं ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती वाल भेजते हैं। ते पंजाब ते आके बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख राज जिहड़ा वो कायम करते हैं। ते फिर उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी है शहादत हो जाती है। ते उन्हां दी शहादत तो बाद सिखां दे उत्ते जुल्म होए। फिर उस तो बाद सिखां नूं नवाबी भी मिली। नवाब कपूर सिंह जी साडे जथेदार बने। उस तो बाद फिर सिखां दे उत्ते जुल्म होए ते किते सिख इत्थे अंम੍ਰਿਤਸਰ की धरती ते आ जाते, क्योंकि अंम੍ਰਿਤਸਰ सिखां दा मेन स्थान सी। ते अंम੍ਰਿਤਸਰ की धरती ते किते सिख आ जाते ते कोई दिन मना लेंदे, जे तुरक आ जाते तो भजा दिंदे ते सिख फिर जिहड़े सी वो जंगलां दे बेलियां दे विच ले जांदे। इस तरह के हालात जिहड़े सी ना वो चल रहे सी। ते फिर उस तो उपरंत साध संगत जिहड़ी पहली गल आप जी दे नाल विचारनी है कि फिर नादर शाह ने जिहड़ा हमला किया इस हिंदुस्तान दे उत्ते। नादर शाह ने हमला किया ते नादर शाह बारे सिखां च भविष्यवाणी सी कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने आख्या सी कि काबल ते एक कुत्ता मंगाऊं ते मैं वो काबल तो सिखां जिहड़ा है एक कुत्ता मंगा के देवांगा सिखां नूं, जिहड़ा आण के इत्थे जिहड़े वसन वाले है ना उन्हां दे उत्ते जुल्म जिहड़ा वो करेगा आके। ते वो साध संगत इवें ही होया। काबल तो जिहड़ा सी ये नादर शाह चढ़ के आया ते इहने आण के ते जिहड़ा सी ना दिल्ली ते दिल्ली दे नेड़े नेड़े जिन्ने भी राज सन उन्हें खूब लुटिया। जिन्ना भी धन पदार्थ सी, जिहड़े आपस दे विच मुसलमान राज सन आपस दे विच लड़ पए सी उस समय। ते फिर ये उत्थों आण के ते इन्हें आके नादर शाह ने हमला किया ते बड़ा कुछ लुटिया ते लुट खसुट करके ते जदों ये इधरों पार लंघन लगदा ते सिंह जिहड़े सी इहनूं सतलुज तो किते घेर लेंदे, किते रावी पार ना करन दिंदे ते बड़े इहदे हालात माड़े होए। इहने की कीता कि जदों दिल्ली तो तक सारा जिहड़ा हिंदुस्तान ने लुट लिया ना, लुटन तो बाद ये फिर ना पंजाब तो जो वापस जान लगा
नादर शाह। ये वापस जान लगा तो जकरिया खान दे कोल रुकिया। जकरिया खान ने बड़ी आओ भगत की भी आओ जी तुहाडा स्वागत है, ते सोने के थाल मोहरां दे भर के अगे रखे। ते इन्हें पैंदे लेंदे एक गल जिहड़ी ओह पुछी नादर शाह ने जकरिया खान नूं कि ये कौन है लोग जिहड़े मैनू लुट के लैके जाते आ, मैनू सतलुज रावी नहीं पार करन दिंदे, किहड़े लोग आ, इन्हां दे बारे मैनू दस खुल के कौन है। ते हुण जकरिया खान ने इतिहास पढ़िया सी, पता सी क्योंकि उन्हां दे पुरखियां ने सारा कुछ कीता है। ते जकरिया खान ने फिर ना गल दसनी शुरू की कि ये गुरु नानक साहब का चलाया होया पंथ है, ते उस नानक दे ये जिहड़े ना आग्याकारी सिख हन। तो कहंदा मैनू चंगी तरह खोल के गल दस, जकरिया खान ने नादर शाह नूं कहा। ते ओह ना सारी गल इन्हें फिर जकरिया खान ने बिठा के इन्हूं दसी कि किवें गुरु नानक साहब ने धर्म चलाया, गुरु गोबिंद सिंह जी का समा आया, फिर उस तो बाद जिहड़ा सी छोटे साहिबजादे की शहादत बारे, पंचम पातशाह की शहादत बारे, ते गुरु तेग बहादुर जी की शहादत बारे दस के जदों छोटे साहिबजादे की शहादत दसी ना इन्हें जकरिया खान ने कि सूबा इस सरहंद ने छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के नीहां दे विच ना दिते, ते एकदम मत्थे ते हत्थ मारिया सी इन्हें नादर शाह ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ पंगा लै बैठे जे, ਕਹਿੰਦਾ आने वाले समय च इन्हां दा राज होवेगा, ये समा जिहड़ा इन्हां दा आउण वाला जे, तुसीं अपना जिहड़ा बचाव करना वो कर लो। इन्नी गल कही इन्हें जकरिया खान नूं कि जिन्हां दे छोटे छोटे बच्चे शहादत दे सकदे आ ते वो की नहीं कर सकदे। जदों ये गल पता लगी जकरिया खान नूं ते जकरिया खान नूं ये गल ना मन च बैठ गई। नादर शाह ते चला गया तो जकरिया खान नूं ऐ लगा जिवें मीना मार के गया होवे कि तेरे को कुछ नहीं होना, ते सिख जिहड़े आ ते ओह अपने आप नूं काबज करके ते पंजाब दी धरती ते अपना राज जिहड़ा स्थापित कर लैणगे। जदों ये गल पता लगी ते साध संगत फिर इन्हें की कीता, नादर शाह दे जाण तो बाद फिर जकरिया खान ने जुल्म आरंभ कीते, सिखां दे उत्ते जुल्म करने आरंभ कीते। इन्ने जुल्म कीते साध संगत कि सिखां दे सिरां दे उस समय फिर मुल पए, सिखां दे सिरां दे मुल पैने शुरू हो गए। लोग जिहड़े सिख सन उन्हां नूं आप कह के फड़ाउण लग पे, थां थां दे उत्ते चौंकियां बन गईयां, कोई भी सिख तुहानूं दिखदा इहनूं जल्द तो जल्द फड़ के जां ते कतल कर दिता जावे जां लाहौर पहुंचा दिता जावे। इस तरह के हालात बने कि सिखां दे कोल खाण दे लई जिहड़ा सी ना रोटी पानी उहदी भी बड़ी थोड़ जिहड़ी आ गई। उस समय सिंह जिहड़े सन वो लूण दे नाल रोटी खाण तक दा जिहड़ा है गुजारा कर लग पे, जो भी इन्हां नूं कच्चा भुनिया माड़ा मोटा साग रोटी जो भी कुछ मिल जाता वो खा के गुजारा करदे। ते इतिहास च गल आउंदी भी जे कोई सिख पल्ले दे नाल किते लुट मार करके भोरा लूण बन के लै आउंदा सी ना, ते वो जे किते सब्जी बनी होवे कच्ची पक्की जिद्दां दी हुंदी सी ते जे किते उहने लूण पा के कल्ले ने खाण लगना ते नाल दियां ने कहना कि तैनूं अकल नहीं हैगी, तूं बड़ा स्वादी सिंह है, तू स्वाद लै लै के रोटियां खांदा, तैनूं नहीं पता हालात की बने पे। इस तरह करके उन्होंने झाड़ झंब कर देंगे जे कोई माड़ी मोटी डली कितने लूण की लभ जाती सी ते इस तरह के मतलब उस समय हालात बने। जकरिया खान ने इन्ना क जुल्म जिहड़ा कीता, पहलों तो उन्हें जिहड़े सी सारे ही लाहौर के नेड़े तेड़े पिंडां दे वसन वाले सरपंच उन्होंने बुलाया ते बुलाउण तो बाद उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ कहा कि भाई तुसीं जिहड़ा है ना अपने पिंडां दे विच किसी सिख नूं पनाह नहीं देनी, ते जे तुसीं किसी सिख की मदद कीती ते तुसीं देणदार होगे, तुहानूं तुहाडा जिहड़ा घर परिवार है लुट लिया जाएगा। फिर उस तो बाद उन्हें नाल खुशामद भी की क्योंकि जिहड़ी राजनीति हुंदी बड़ी तगड़ी चीज़ हुंदी है, ते कुछ पिंडां वालियां दी उन्हें खुशामद भी की कि आह पिंडां वालियां ने बड़ा वधिया काम कीता, इन्हां नूं इनाम दित्ते जाणगे। ते इवें करके उन्हें कहा कि ये ना होवे आपस च रल ही जाण, कुछ ने खुशामद दे नाल पल्ले पल्ले बन्नतियां गल्लां ते कुछ नूं धमका के उन्हें जिहड़ा सी भेज दित्ता। ते वीर जी स्लाइड चला दे फिर। ते उस तो बाद साध संगत समा जिहड़ा वो बीतिया ते जो गल है भाई तारू सिंह जी ते आई, ते भाई तारू सिंह जी का जिहड़ा जीवन है ना वो बड़ा उच्चा सुच्चा ते चढ़दी कला वाला जीवन सी। इन्हां दा जन्म 1716 दे विच पूला पिंड पैंदा अंमृतसर दे कोल सुर सिंह वाली साइड, ते उस पूले पिंड दे विच इन्हां दा जन्म होया ते इन्हां दे पिता जी शहादत प्राप्त कर गए सन जंग दे विच। ते माता ने इन्हां दी परवरिश की दोवां भैण भरावां दी। भैण दा नाम सी तारो। दोवां भैण भरावां दी परवरिश बड़ी सोहनी जिहड़ी इन्हां दी मां ने की। उच्चा सुच्चा जीवन सी, नेड़े आप जिहड़ा सी रस्सी रिड़कनी
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵੱਬ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 2 ਟਾਈਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੋਲਾ ਉਹ ਸੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਤਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਸੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਸੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਝ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸਹੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਕੁਝ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਧੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰਿੰਜਣੀਆ ਹੋਇਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੂਈਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਟੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਫੌਜਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਐਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਸਤਾਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਂ।
ਜਾਂ सद तेरा गुरु कित्थे आ, बड़ियां रौलियां पाउना सा, इंज उंज सारे इल्जाम जिन्ने भी सन वो फिर भाई तारू सिंह जी उत्ते ला दिते कि इन्होंने जिहड़ा है पट्टी जा करके हमला किया है, सिखां की मदद की है, जिहड़े रहिंदे आ जंगलों के विच उन्हां दी मदद की, सारे तरह के इल्जाम लाए। फिर उस तो बाद जकरिया खान ने कहा ठीक है भाई तेनों असीं माफ़ कर दिंदे आ, पर तू एक कारज करके तू मुसलमान हो जा। तो फिर सिख लई ते फिर किहो जी गल होई, ये अतकथनी है ना। सिख ने फिर सीधा कह दिता भाई मुसलमान होना कबूल नहीं है। तो फिर उस तो बाद जकरिया खान कहता फिर मौत लई तैयार हो जा, कहते मौत जिहड़ी वो प्रवान है पर मुसलमान होना प्रवान नहीं है। अपने धर्म दे विच मर जाना कबूल है पर मुसलमान होना जिहड़ा वो कबूल नहीं है। फिर उस तो बाद जकरिया खान ने कहा कि बड़ा तेनों माण है सिक्खी का, बड़ा तेनों अपने केसां ते माण है, तो मैं तेरे इस केसां दे बाबत उन्हें ना बड़े घृणाजनक ते बड़े भद्दी शब्दावली केसां दे लई वरती। ते जदों भद्दी शब्दावली, क्योंकि केस गुरु की मोहर हन ते सिख दा गुरु दे नाल ते केसां दे नाल प्यार बड़ा है। ते फिर भाई तारू सिंह नूं जदों केसां दे प्रति माड़े वचन बोले ते फिर भाई साहब ने सुभाविक ही कह दिता कि तू एक सिख दे केसां दी बेअदबी करदा है, सिख दे केसां बारे माड़ा बोलदा है, पर समा आऊगा मैं तारू सिंह भी तेनों अपनी जुत्ती दे अगे ला के लैके जावेगा। तू फिकर ना कर, ये तारू सिंह तेनों अपनी जुत्ती दे अगे ला के लैके जाए, तेनों नरकां दे विच धक के ते फिर मैं सचखंड जाऊंगा। ये गल भाई तारू सिंह ने कही सी जकरिया खान। जकरिया खान नूं गुस्सा आया, इन्हें कहा भी इन्हां दे केस जिहड़े कतल कर दिते जाण। केस कतल करने किसी कोई मन्ने ना, क्योंकि उस समय नाई ऐसे सन। अज तो साडे नौजवान वीर भैन आप जा करके केस कतल करा आउंदे आ, पर सानू सोचना चाहिए है ना कि इस गुरु की मोहर करके सतगुरां ने बख्शिश की है, क्योंकि केसां दे नाल सिख दा जीवन जिहड़ा है वो पूर्ण नहीं हुंदा। क्योंकि इसे करके असीं ना अरदास दे विच दो चीज़ां सतगुरु को मंगदे, वो की है सिक्खी केसां ते सवासां दे नाल निभे। दो चीज़ां केस ते सवास, भाव जिन्ना चिर मेरे सवास चलते हैं उन्ना चिर मेरे केस जिहड़े सलामत रहन, मैं किसी तरह पतित ना होवां, क्योंकि मोहर है गुरु की, गुरु नाल प्यार है। जिहदे केस हैं वो ऑटोमैटिकली उन्होंने किसी खास तौर पर गुरु अगे आ करके नहीं भी मैं गुरु साहब बड़ा प्यार करदा कहण दी लोड़ नहीं पैंदी। जिहदे केस हैं गुरु नूं आपे पता लग जाता कि हाँ ये सिख मैनूं प्यार करदा, इन्हें मेरी दात सांभी हुई है। ते भाई तारू सिंह ने जो अपशब्द बोले तो भाई तारू सिंह ने भी उपरों जो बोले तो इन्हें गुस्सा आ गया। ते इन्हें फिर कहते कि फिर जुल्म की इंतहा जिहड़ी हुंदी है ना वो की। इन्हें कहा कि केस कतल कोई नाई अगे ना आवे। फिर उस तो बाद जिहड़ा सी बुलाया गया, जिहड़े उस समय चंडाल हुंदे सन जिहड़े इस तरह के कारज करने वाले, उन्हें आण करके ते भाई साहब का जिहड़ा खोपड़ा उतारन की गल की कि फिर खोपड़ी उतार दिंदे आ। ते भाई तारू सिंह जी ने कहा जी सद के साडा खोपड़ उतार दिओ। ये भी इतिहास च जिक्र आउंदा कि पहले चरखड़ी ते चाढ़िया गया, फिर उस तो बाद जिहड़ा इन्हां दा खोपड़ उतारिया गया। ते भाई तारू सिंह ने जदों बाहां बन्नण की गल की ना, उस चंडाल लगे भाई इन्हां दियां बाहां बन्न दिओ कि इन्हां नूं कोई दर्द ना होवे। ते भाई तारू सिंह ने कहा कोई दर्द की लोड़ ही नहीं सानूं, चरण कमल से प्यार। आपां अज ही पढ़िया ना कि साडा गुरु के चरणों के नाल प्यार है, सानू किसी तरह की किसी हथ बन्नण की लोड़ नहीं है। मैं गुरु गुरु जपदा, तू अपना कारज करी चल ते मैं अपना कारज करी चलदा। जपजी साहब भाई तारू सिंह जी ने आरंभ किया ते उधरों जिहड़ा सी इस जिहड़ा जुल्म करन वाले ने जकरिया खान दे भेजे हुए जुलमी बंदे ने भाई तारू सिंह जी का खोपड़ उतारना शुरू कर दिता। हौली हौली खोपड़ उतर गया। फिर उस तो बाद भाई साहब बेहोश हो गए। जपजी साहब का पाठ जिहड़ा सी वो संपूर्ण होया, बेहोश हो गए तो इन्होंने चुक करके भाई साहब नूं खड्ड सिट दिता। फिर लाहौर के वसनीक जिहड़े कुछ सिख भाई साहब नूं प्यार करने वाले, उन्होंने भाई साहब के शरीर नूं संभालिया ते एक धर्मशाला विच लै गए। ते भाई साहब की जाग खुली तो फिर भाई साहब उस समय फिर दसम दरबार च अपने सवास चढ़ा लए तो जुड़ के बैठ गए। इधरों फिर कहते कि जकरिया खान का जिहड़ा सी वो पेशाब बंद हो गया, क्योंकि सिख का बचन जिहड़ा सी ना वो एवें अजाई नहीं जाता, चढ़ती कला वाले सिख का बचन होना चाहिए। तो जकरिया खान का जो पेशाब बंद होया तो इन्हें फिर बड़े नीमक ही मन विखाया कि मैनू पेशाब नहीं आ रहा, कोई हल करो। तो कोई हल ना हुंदा देख के फिर
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ 20-21 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਤੇ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜ। ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਦੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਨਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
उस सिੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਸਮਝਿਆ, ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥਕ ਪੰਥਕ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਾਈ ਉੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਾਈ ਉੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਈ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਾਈ ਉੱਗ ਗਈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਈ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖ ਪੈਣਗੇ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੂਥਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ, ਖਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪੜ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਘੱਟ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 22 ਡੇਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਸਨ। 22 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ